Dear students, myself Vishnu S. Nair, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SNIT, Adur. Today we are going to discuss the topic from Module 2, and the topic is Material Handling Equipments and Unit Load Principle from the subject Industrial Engineering in S8 Mechanical. On my last class, we have discussed what is material handling, what are the advantages of material handling, what are the principles of material handling, and what are the main objectives of material handling, and how the material handling equipment should be selected. These points which I have discussed in my previous video. And today we are going to discuss on the topic material handling equipments. That is, what are the different kind of material handling equipments used in the industry for moving or transporting the materials. Based on the path, these material handling equipment can be classified into two. That is, fixed path equipments and variable path equipments. The fixed path equipments means which will be moving in a fixed path only. That is, conveyors, monorail devices, pulley drive equipments are the examples of fixed path equipments that are commonly used for material transporting, material handling in a industry. And the variable path equipments means there is no restrictions in the direction of movements. That is, the path can be defined by the worker who is operating the equipment. There is no restrictions in the path. It is not a fixed type of path which is used for transporting the materials. And the examples for that type of equipments are trucks, forklift, mobile cranes and industrial tractors. These are some of the examples for the variable path equipments. So, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബ്രോഡായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഫിക്സഡ് പാത്ത് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും വേരിയബിൾ പാത്ത് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫിക്സഡ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ പാത്ത് ഫിക്സഡ് ആണ്. ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന പാത്തിൽ നിന്നുമേ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കൺവെയർ, മോണോറെയിൽ, ചൂട്ട്സ്, പുള്ളി ഡ്രൈവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാം ഫിക്സഡ് പാത്ത് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ആ പറഞ്ഞ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ട് അതിലുള്ള ബെൽറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സോ കൊണ്ടായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടത്തുന്നത്. ആ പറഞ്ഞ എക്യുപ്മെൻറ്റിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബെൽറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഘടകങ്ങളോ ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ പാത്ത് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് ട്രക്സ്, ഫോർക്ലിഫ്റ്റ്, മൊബൈൽ ക്രെയിൻസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ടേഴ്സ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ പാത്ത് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത്. And we will be going to discuss some of the examples for the material handling equipments which is commonly used in the industries. The first one is conveyors. Conveyors are useful for moving material between two fixed workstations either continuously or intermittently. They are mainly used for continuous or mass production operations, and they are suitable for operations where the flow is more or less steady.
Conveyors may be of various types, that is with rollers, wheels or belt that help to move the material along, and these may be power driven or may roll free. The decision to provide the conveyors must be taken with care, since they are usually costly to install, and moreover they are less flexible, and where two or more converge, it is necessary to coordinate the speeds at which the two conveyors move. So conveyors എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് തമ്മിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മെയിൻലി കൺവേയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ കണ്ടിന്യൂസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് അവിടെ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കണം. മെയിനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൺവേയേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ്? ഏതൊരു സമയത്തും നമുക്ക് ഒരു ജോബ് ഷോപ്പിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജോബ് ഷോപ്പിലേക്ക്, സപ്പോസ് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്, എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കോ ഡിയിലേക്കോ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലോ വെച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കൺവേയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. റോളേഴ്സ്, വീൽസ്, ബെൽറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺവേയേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ കൺവേയേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസിഷൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം അത് എടുക്കാനായിട്ട്. കാര്യം അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല. നമുക്ക് ഇന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ അയ്യോ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്കല്ല മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് മാറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ കൺവേയേഴ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എല്ലാം ആദ്യമേ നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, കാലാകാലത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ മൂവ്മെൻറ്റ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ പാത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമ്മളവിടെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണ പാഠവം അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. സോ ഇതിനെ നിങ്ങൾ കൺവേയേഴ്സിൻ്റെ ഫിഗർ ഞാനിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഫ്ലൈറ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തേക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ലഗേജ് വരട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് കാത്തു നിൽക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കൺവെയറിലേക്കാണ് അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് വഴിയാണ് നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലഗേജ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അവിടെ അത് പാത്ത് ഫിക്സഡ് ആണ്. അത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ്. ഒരു പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡംപ് ചെയ്യുന്നു, അത് 1 by 1 ആയിട്ട് ഡംപ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അത് ആ കൺവെയർ ബെൽറ്റിൽ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതാണ് ഒരു കൺവെയർ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല അത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രക്സ്. Industrial trucks are more flexible in use than conveyors, since they can move between various points and are not permanently fixed in one place. They are therefore most suitable for intermittent production and for handling various sizes and shapes of material. There are many types of truck, that is petrol driven, electric driven, hand powers and so on. The greatest advantage lies in the wide range of attachments available, and these increase the truck's ability to handle various types and shapes of material. So ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രക്സ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കും. ഇതിൽ ഞാൻ ഫിഗർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തതിന് കാര്യം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളത് ആ ഒരു പേര് വെച്ച് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു, ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം കാണിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതുമായിരുന്നു.
ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത്. സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതൊരു ഫിക്സഡ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ പോയിൻ്റ് എയിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് ബിയിലേക്ക് മാത്രമല്ല സിയിലേക്കോ ഡിയിലേക്കോ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫ്ലോ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ട്രക്സ് മൂവ് ചെയ്യാം. കാര്യം അത് ഓട്ടിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഇത് മതി. പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ട്രക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഒരു ട്രക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. സോ അതിനെ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷേപ്സ്, മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും ഇതേ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രക്സ് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വച്ചിട്ട് ഈ ട്രക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിളുമാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ട്രക്സ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. Cranes and hoist. The major advantage of cranes and hoist is that they can move heavy materials through the overhead space, usually serve only a limited area, and several types of cranes and hoists. Within each type, there are various loading capabilities. Cranes and hoists may be used both for intermittent and for continuous production. And the containers, dead containers, which hold the material to be transported but do not move themselves, and live containers, that is wagons, wheelbarrows or computer self-driven containers. So containers എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, സ്മോൾ എലമെൻറ്റ്, സ്മോൾ മെറ്റീരിയൽസ് ബൾക്കായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൻ്റെ യൂസ് വരുന്നത്. അത് ഡെഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലൈവ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡെഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ അതും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ലൈവ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് നമുക്ക് വാഗൺസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലൈവ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സെൽഫ് ഡ്രിവൺ ആയിരിക്കും. റോബോട്ട്സ്. Many types of robots exist. They vary in size and function. Robots are used for handling and transporting materials. Others are used to perform the operations such as welding or spray painting. An advantage of robot is that they can perform in a hostile environment such as unhealthy conditions or carry difficult tasks such as repetitive movement or heavy materials that should be transported. അടുത്ത ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ട്സിനെയാണ്. അതിൻ്റെ പല പല ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽസിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് റോബോട്ട്സ് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പല ആക്ടിവിറ്റീസിനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അവിടെ വരുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ, മനുഷ്യന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വരെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് പ്രോഗ്രാം നമുക്കവിടെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ റോബോട്ട്സിനെ നമുക്കവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ടാസ്ക് നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് the motion or the movement should be predetermined and it should be well programmed in that. PLCയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എറേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉള്ളത് നമ്മൾ ക്രോസായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് അതിൽ നിന്നും ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വേണം നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, റോബോട്ട്സ് ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ബാക്കിയുള്ള ഇതെല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യൂണിറ്റ് ലോഡ് ഈസ് വൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഓർ മൂവ്ഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി at one time, such as pallet, container or tote, regardless of the number of individual items that make up the load. Less effort and work is required to collect and move many individual items as a single load than to move many items at a time.
Load size and composition may change as material and product moves through stages of manufacturing and the resulting distribution channels. Types, that is unit load platform, container, rack, sheet are the examples of the unit load principles. ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ലോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. കാര്യം ചെറിയ പാർട്സോ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കൈയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളാണ് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കൈയേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്തോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ പറയുന്നത്, അതായത് പല പല ചെറിയ പാർട്സിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്താക്കി അതിനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡാക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ലോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നും പറഞ്ഞ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പണി സ്ഥലത്തും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സിമെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ 2 ചാക്കോ 3 ചാക്കോ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഒരു ട്രോളിയോ വല്ലതും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ചാക്കോ 3 ചാക്കോ വെച്ച് വലിച്ച് നീക്കി കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ലോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ദാറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് ലാർജർ ലോഡ് in single time so as to reduce handling and transportation time, less susceptible to damage and loss. Transport irregular shaped of items can be done easier as it is carried in a container, and safer transport for loose type of materials can be also done as it is carried in a container. So these are the advantages of the unit load principles. And going into the disadvantages, that is cost unitization and deunitization. Unitization medium increase the weight of final load, and the movement of empty container back may cause additional cost. സോ ഇവിടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പല പല ചെറിയ പാർട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കണ്ടെയ്നർ നമുക്ക് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് making any value in the product which we are giving, but it finally increases the cost for the material handling. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറിനെ തിരിച്ച് എംറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ കളക്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വെയിറ്റും കൂടെ കൂടിയായിരിക്കും ഇത് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. സോ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വെയിറ്റ്, ഈ യൂണിറ്റ് ലോഡിൻ്റെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ലോഡാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്താണോ അതിന് വെയിറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കണം. ബിക്കോസ് അത് തിരിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. Hope you have enjoyed this video. Thank you. See you in the next class.